جناب حبیب سماعت فرما رہے تھے، اب حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ نصر کے سلسلے میں کام ہوا اور ہر سال کی طرح ان سال بھی مقطع محفل کی شکل میں استاد محترم سال پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سال بھی مقاصدہ کا شکل میں وہ اس سال بھی پیش کریں گے۔ تشریف فرما رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ نظم کے دور کا سلسلہ ٹوٹے نہ، جہاں سے نظم کے دور کا اختتام ہوا تھا وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا سا اندر آ جائیں تو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آج کی اس محفل میں ہمارے پاس ایک ایسا نام ہے جس میں کہ یقیناً اس مسئلے اور در یہاں آئیے حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اس سے تجدید مل جائے اور تاکہ یہ نظم کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو۔ بھائی مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیں جاوید بھائی، صابر بھائی، جناب علی کے حوالے سے ہمارے خوشی صاحب منظم کر رہے ہیں پیش کیا، تو اس کے بعد نصر کے سلسلے کا آغاز ہوا تو قبلہ کی تقریر کے ذریعے۔ آئیے حضرات، میں چاہتا ہوں بس تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے، ماحول بن جائے، آپ کے وطن کا شاعر آپ کے حوالے اس سے فوراً بعد بغیر کسی تقریر کے مطلب نام اور سکرام اور سماعتوں کا حوالے کریں، تھوڑا سا ماحول بنا لیے۔ آئیے کہ باد نبی جاوید بھائی، باد نبی آپ نے زمین دی ہے، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ فرمائی کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے۔ ایک اکھان بدل چاہیے منقبت پڑھنے سے فائدہ کیا ہے جیسو کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دے بھائی، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ اچھے شعر جو ہے وہ آسان لفظ میں پڑھے جاتے ہیں، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ یہ چاند یہ ستارے یہ سورج کے کہکشاں، یہ چاند یہ چاند یہ ستارے یہ سورج کے کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ یہ چاند یہ ستارے یہ سورج کے کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے۔ اب یہاں یہ شعر نہ پڑھوں تو جا کے کیا کسی جنگل میں پڑھوں کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں بیٹا بھی چاہے تو سوروں میں چھپائے علی کے نام۔ 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور۔ قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام،
वाह 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 अली की बादशाही का नारा हैदरी नारा नारा हैदरी महबूब ने फलक को सजाए अली के नाम 100% को हज के लिए जाएगा जरूर मस्जिद में जो चराग जलाए शायरान के हवाले मस्जिद में जो चराग जलाए अली के नाम मरने के बाद मिलती है खुशहाल जिंदगी मरने के बाद मिलती है खुशहाल जिंदगी गुलरेज ये शरफ है जलाए अली के नाम मरने के बाद मिलती है खुशहाल जिंदगी गुलरेज ये शरफ है जलाए अली के नाम आइए हज़रात मैं मौलाना गुज़ारिश करूंगा खतीब और शायर दिले अल्लाह सलमान साहब भारपूरी के तशरीफ लाए हमारे मौलाना मंजूर कराए सलमान साहब के फौरन बाद हमारे बैरूनी शायर मौलाना आकाश का मौलाना का मंजूर कराए इनको बैरूनी बना दीजिए सुल्तानिया का लबों के कमल में रहता है अली का नाम लबों के कमल में रहता है ये बादशाह अकेला महल में रहता है बादशाह अकेला महल में रहता है और अली के राह के हम दोनों ही मुसाफिर हैं मगर नुसैरी जरा से खलल में रहता है और एक मिसरा मंदर भगवान का एक शेर याद आ रहा है नात का सिलसिला चल रहा था कि फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है फासला एक शेर याद आ गया है कि फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है शिद्दत को बढ़ा देता है इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है और गदाए नबी हूँ सवाली न समझो गदाए नबी हूँ सवाली न समझो भरा मेरा दामन है खाली न समझो कि भरा मेरा दामन है खाली न समझो और जिसे लोग कहते हैं रोजे की जाली वो जन्नत की खिड़की है जाली न समझो मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि चमन पे गुल है और चैलेंज भी है ये हमको सारे सवाब भी होगा हसन अब्बास भाई सुल्तानपुरी कि चमन में गुल है गुलों में निखार कायम है चमन में गुल है गुलों में निखार कायम है और खिज़ां की फसल गई और बहार कायम है खिज़ां की फसल गई और बहार कायम है और गई थी बिन्ते असद जिस तरफ से काबे में गई थी बिन्ते असद जिस तरफ से काबे में दलील के लिए अब तक दरबार कायम जादे हुब्बे अली में है शरीफों का गुजर जो कदम उठता है तहजीबे सफर रखता है जादे हुब्बे अली में है शरीफों का गुजर जो कदम उठता है तहजीबे सफर रखता है और तेरी तामीर मुकम्मल है मगर इब्राहिम तेरा काबा भी गुंजाइश से दर रखता है मुकम्मल है मगर इब्राहिम तेरा काबा भी गुंजाइश से दर रखता है। और चार के
एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज़े बुलंद नारे सलवात। सदियों के इंतजार का कैसा सिला दिया, सदियों के इंतजार का कैसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। सदियों के इंतजार का कैसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। तेरा रजब अली से ये बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बनाया। किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। और चार से ये चीज कि अगर काबे में आ जाना फकत एक हादसा होता, अगर काबे में आ जाना फकत एक हादसा होता। निशा बाकी है जो अब तक वो कब का मिट चुका होता। कब निशा बाकी है जो अब तक वो कब का मिट चुका होता। मैं अक्सर सोचता हूँ सूए काबा देख कर मोहसिन, जहाँ आने पे सजदा है यहाँ रहते तो क्या होता। अक्सर सोचता हूँ सूए काबा देख कर मोहसिन, या जहाँ आने पे सजदा है वहाँ रहते तो क्या होता। अली के बाद इन्हीं की तो हुक्मरानी है, अली का नाम ही ईमान की जवानी है। फरेबो जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते, ये अहले हक पे अली की मेहरबानी है, ये अहले हक पे अली की ही मेहरबानी है। और उस मंजर को ताज भाई जी गली से किबला बैठे हुए हैं और हमारे भाई अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरियाना वजूद मिन नूरिन वाहिद वो पूरी हदीस। उसके बाद में जनाब खलील खुदा का काबे की तामीर करके दुआ करना अपनी नस्ल के लिए, और फिर जनाब फातिमा बिन्त असद से जाकर दुआ करना काबे के करीब। यहाँ माने कि उनके कब्र हो गई, शाम गम आशनाए सहर हो गई। आई बिन्ते असद तो दिदार हरम कुछ इधर हो गई कुछ। उसके बाद में ये उसको जो नज़्म किया है इस मंजर को, जोश मलिहाबादी ने एक बंद उसका सुन लीजिए कि सलमाए रोजगार को जर्री कबा मिली, सलमाए रोजगार को जर्री कबा मिली, इंसानियत को दौलते सद इर्तिका मिली। सलमाए रोजगार को जर्री कबा मिली, इंसानियत को वकील साहब दौलते सद इर्तिका मिली। और हंसती हुई कदर के गले से कदा मिली, हंसती हुई कदर के गले से कदा मिली। और आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली। नसीब भेजकर कुरान की आयत है रसूल की दुआ कि हंसती हुई सलमाए रोजगार को जमीन कबा मिली, इंसानियत को मौलाना इंसानियत को दौलते सदका मिली, हंसती हुई कदर के गले से कदा मिली। और आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली। और जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से अपने कुरान में कहा, जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से अपने लोगों की इंतजार में देखा गुरूर से। तारीख है उनकी जन्म देश मिलाता थोड़ी ना आंखें खोली ना रोए और ना कुछ गजाली। जैसे ही काबे को ये वो गरीब मंजर है जाने का, इधर से फातिमा बिन्त असद जा रहे हैं, उधर से कहना चाह रही है कि इधर से फातिमा बिन्त असद है, उधर से रसूल खुदा आमने सामने। इधर दीवार एक बार थोड़ी खुली है, एक बार जब गई है तब खुली है, जब निकली है तब वहीं से निकली है। ऐसा नहीं कि दरवाजा खोला गया, जब दीवार पे गया है और उसके बाद में शिकायत रसूल से कि इसने न कुछ गजा दी है न रोया है और न आंखें खोली है, वो उस मंजर को नजर दिया है जनाब मोदी सल्लल्लाहु ने कि दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी आगोश में लिया और अपनी ज़माना मुबारक अमीरुल मोमिनीन के मुबारक में दे दिया भाई। तो मोदी साहब ने इसको नज़्म किया, विचार से सुन लीजिए कि अली के मुंह में नबी ने ज़मा की हैरत क्यों,
علی کے منہ میں نبی نے زبان کی حیرت کیوں؟ نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے۔ علی کے منہ میں نبی نے زبان کی حیرت کیوں؟ نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان ہر کس و ناقص کو دی نہیں جاتی، رسول سوچ سمجھ کر زبان لیتا ہے۔ زبان ہر کس و ناقص کو دی نہیں جاتی، رسول سوچ سمجھ کر زبان لیتا ہے۔ اور چاہے اللہ جس کے خون پاک سے پیدا ہوئے ہیں 14 نور، جس کے خون پاک سے پیدا ہوئے ہیں 14 نور، جس کے خون پاک سے پیدا ہوئے ہیں 12 نور، اس پہ فتویٰ کفر کا ہے خاک ہونے کی دلیل۔ جس پہ فتویٰ کفر کا، جس کے خون پاک سے پیدا ہوئے ہیں 12 نور، اس پہ فتویٰ کفر کا ہے خاک ہونے کی دلیل۔ اور تجھ کو ایمان ابو طالب میں شک ہونے لگا، بس یہی تو ہے تیرے ناپاک ہونے کی دلیل۔ بس یہی تو ہے تیرے ناپاک ہونے کی دلیل۔ وہ ابو طالب جو احمد کے مددگاروں میں تھا، وہ ابو طالب جو احمد کے مددگاروں میں تھا، اس ایک گروپ رہی محمد والے محمد صاحب کے 4 مصرع سن لیجئے کہ کل امام میرا بیٹا یہ میری توقیر ہے، کل امام میرا بیٹا یہ میری توقیر ہے، عبد احمد کا پڑھا ہے یہ میری تقدیر ہے، اور مجھ کو کافر کہنے والوں اور کعبہ ڈھونڈ لو، میرے بیٹے کی جنم بھومی نہیں جاتی۔ درے خاتون جنت پر فرشتہ موت کا آ کر اجازت کے لیے ٹھہرے، فضیلت ہو تو ایسی ہو۔ درے خاتون جنت پر فرشتہ موت کا آ کر اجازت کے لیے ٹھہرے، فضیلت ہو تو ایسی ہو۔ ابو طالب کے ایمان کو نبی کے عقل سے پوچھو، ابو طالب کے ایمان کو نبی کے عقل سے پوچھو، جھکا دے سر جو منکر کا شہادت ہو تو ایسی ہو، جھکا دے سر جو منکر کا شہادت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر سے روٹیاں جائیں ادھر سے آیتیں آئیں، ادھر سے روٹیاں جائیں ادھر سے آیتیں آئیں، بنے قرآن کی زینت سخاوت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن کی زینت سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ فلک سے ذوالفقار آئے صدائے لافتہ گونجے، فلک سے ذوالفقار آئے صدائے لافتہ گونجے، قیامت تک رہے چرچا شجاعت ہو تو ایسی ہو، قیامت تک رہے چرچا شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ اٹھایا ڈوبتا سورج جو انگلی کے اشارے پر، پکار اٹھا درے خیبر کی طاقت ہو تو ایسی ہو۔ بہن مرحب بھی کرنے لگی تعریف حیدر کی، بہن مرحب بھی کرنے لگی تعریف حیدر کی، زمانہ محو حیرت ہے شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور مناؤ جشن کہ کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی۔ یہ مسکرا کے کہا کعبے نے خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا ہے۔